तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો આ સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આનંદ અને ઉત્સાહથી આવકાર કરું છું. અને ખરેખર પ્રભુના વચનો સાથે મળીને શીખવાનો જે આનંદ છે એ અલૌકિક છે, અવર્ણનીય છે. અને ઈશ્વર પિતા હર હંમેશ એમના પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપણી સાથે એ વચનો દ્વારા આપણી સાથે વાત કરે છે, વ્યવહાર કરે છે, આપણા વિશ્વાસને વૃદ્ધિ કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. અને સતત આપણે આત્મિક રીતે દ્રઢ અને મજબૂત થઈએ એના માટે પ્રભુનો આત્મા આપણી સાથે સતત વાત અને વ્યવહાર કરે છે. માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આ સમયે આ વ્યવસ્થાના માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ. ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ અને બિશપ ઓફ ગુજરાત ધી રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો આ સમયે હું હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું કે તેમણે એ વિશ્વાસ રાખીને મને આજે તક પૂરી પાડી છે. માટે તેમનો હું આ હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. સાથે મળીને આપણે આજે બાઇબલમાંથી અભ્યાસ કરવાના છે અને આપણે પ્રભુના વચનો સાંભળીએ. અને માર્કની લખેલી સુવાર્તા એનો 5મો અધ્યાય અને એની 22મી કલમથી આ પ્રમાણે પ્રભુના વચનો આપણને કહે છે. ત્યાં પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે કહે છે, અને સભાસ્થાનના અધિકારીઓમાંનો યાઈર નામે એક જણ આવે છે ને તેને જોઈને તેના પગ આગળ પડે છે. અને તેણે તેને ઘણી વિનંતી કરીને કહ્યું કે મારી નાની દીકરી મરણતોલ માદી છે, માટે આવીને તેને હાથ લગાડ. એ સારું કે તે સાજી થઈને જીવે. અને તે તેની સાથે ગયો અને અતિ ઘણા લોક તેની પાછળ ચાલ્યા,
ને તેના પર પડાપડી થઈ. ત્યારબાદ આપણે તરત 35મી કલમ તરફ આવીએ છીએ. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, માર્ક 5 અને 35. તે હજી બોલતો હતો એટલામાં સભાના અધિકારીને ત્યાંથી લોકો આવીને કહે છે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, હવે તું ઉપદેશકને તસદી શું કરવા દે છે? પણ ઈસુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા સભાસ્થાનના અધિકારીને કહે છે કે બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. અને પિત્તર, યાકૂબ તથા યાકૂબના ભાઈ યોહાન સિવાય તેણે પોતાની સાથે કોઈને આવવા ન દીધું. અને સભાના અધિકારીના ઘરમાં તેઓ આવે છે અને ગડબડ તથા રુદન તથા વિલાપ કરનારાઓને તે જુએ છે. અને તે માહે આવીને તેઓને કહે છે કે તમે કેમ ગડબડ કરો છો ને રડો છો? છોકરી તો મરી નથી ગઈ, પણ ઊંઘે છે. અને તેઓએ તેને હસી કાઢ્યો. પણ સૌને બહાર કાઢીને છોકરીના મા બાપને તથા જેઓ તેની સાથે હતા તેઓને લઈને જ્યાં છોકરી હતી ત્યાં તે માહે જાય છે. અને છોકરીનો હાથ ઝાલીને તે તેને કહે છે કે ટલિથા કુમ, જેનો અર્થ એ છે કે છોકરી, હું તને કહું છું, ઊઠ. અને તરત છોકરી ઉઠીને ચાલવા લાગી, કેમ કે તે 12 વર્ષની હતી. અને તેઓ ઘણા વિસ્મિત થયા. અને તેણે તેઓને તાકીદ કરી કે કોઈ એ ન જાણે. તેણે તેને કંઈ ખાવાનું આપવાની આજ્ઞા કરી. આવું વચનમાં જતા પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની આગળ આપણે સહાય માગીએ. સર્વશક્તિમાન જીવતા પ્રભુ, અમે આભાર માની છે, સ્તુતિ કરે છે, તમારા નામને ધન્યવાદ આપે છે, કેમ કે પ્રભુ તમે મહાન પ્રભુ છો, તમે સામર્થ્ય પ્રભુ છો, તમે અશક્યને શક્ય કરનાર પરમેશ્વર છો, અમને વિશ્વાસમાં દ્રઢને મજબૂત કરનાર પ્રભુ છો. અને તે તમારી હજુરીમાં નમ્યા ત્યારે પ્રભુ આ વચનો સમજવાના માટે, શીખવાના માટે પ્રભુ તમારા પવિત્ર આત્માની ધોરવણી તમે પ્રત્યેકને પૂરી પાડો પ્રભુ. તમારા સામર્થ્યથી ભરો પ્રભુ, તમારા જ્ઞાન બુદ્ધિ બળ ડાપણથી ભરો પ્રભુ. અમારા હૃદય મનોને પ્રભુ આ વચનો સ્વીકારવા માટે પ્રભુ તમે ખુલ્લા કરો એવી પ્રાર્થના તમારી પાસે કરે છે. સગળો આદર માન મહિમા તમને આપે છે. અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે કહે સાંભળો, માન્ય કરો બાપ. આમેન, આમેન. આ બાબત અને આ વાર્તા જે આપણે બાઇબલમાંથી આપણે શીખીએ છીએ એ બાબત આ ઇન્સિડન્ટ્સ વિશે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે માહિતગાર છે, આપણે જાણકાર છે. પણ આજે કેટલીક બાબતો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણી સાથે વાત કરવા માંગે છે. કેમ કે આપણી વિશ્વાસની જર્નીમાં, આપણી ફેથની જર્નીમાં ઘણી બધી વખત એવી પરિસ્થિતિઓ આવે છે કે આપણે નાસીપાસ થઈ જઈએ છીએ. ઘણી બધી વખત એવી પરિસ્થિતિઓ આવે છે કે આપણે પ્રભુના વિશ્વાસમાં આપણે ડગી જઈએ છીએ. ઘણી બધી વખત એવી પરિસ્થિતિ આવે છે કે આપણે પ્રભુનો હાથ છોડી દઈએ છીએ અને આપણે આપણી જાતે કાર્ય કરવા લાગીએ છીએ. અને ત્યાં પ્રભુની કૃપાથી આપણે દૂર થઈ જઈએ છીએ. ત્યારે પ્રભુનું વચન આજે આપણી સાથે એક બાબત, ચોક્કસ બાબત વિશે આપણી સાથે વાત કરવા માંગે છે. અને એ તો એ છે કે 22મી કલમમાં આપણે જોઈએ ત્યાં એક સભાસ્થાનના અધિકારીઓમાંનો યાઈર એ ત્યાં પ્રભુની પાસે આવે છે. અને ત્યાં આવીને પ્રભુને પગ આગળ પડે છે અને કહે છે, એ વિનંતી કરીને કહે છે કે મારી નાની દીકરી મરણતોલ માદી છે, માટે આવીને તેને હાથ લગાડ. એ સારું કે તે સાજી થઈને જીવે. એ સાજી થઈને જીવે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કેટલો અદ્ભુત અને અજાયબ વિશ્વાસ હશે કે એની દીકરી એ મરણતોલ માદી છે, એને ત્યાં મૂકીને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની શોધમાં એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવે છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પગે પડીને એ વિનંતી કરીને ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કહે છે કે મારી દીકરી એ મરણતોલ માદી છે, તું આવીને એના હાથ લડકાય, અડક, એટલે એ સાજી થશે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઘણી બધી વખત આ બાબત જો આપણે આપણા હાલના જીવન વિશે આપણે કમ્પેર કરીએ, આપણી પરિસ્થિતિઓની સાથે કમ્પેર કરીએ, તો ઘણી બધી વખત આપણે આવી વિનંતીઓ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે લઈ જતા નથી. ઘણી બધી વખત એ મુશ્કેલી સમય આવે, પ્રશ્નો આવે, તકલીફ આવે, પણ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે એ બાબતો લઈ જતા નથી. આપણો વિશ્વાસ એ બહુ કમતી વિશ્વાસ એ જાહેર થાય છે. અને આપણે જાતે જ એ કમાન આપણા હાથમાં લઈને, એ પરિસ્થિતિ એ આપણા હાથમાં લઈને એ આપણે એને સોલ્વ કરવાના માટે તૈયાર થઈએ છીએ. આ અધિકારી છે. એના કોઈ વેદ પાસે એના દીકરીને લઈ જાય છે કે એના બીજા કોઈની પાસે લઈ જાય કે બીજા કોઈની પાસે એ મદદ માંગવા નથી જતો. એ તરત એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે દોડી જાય છે અને પગે પડીને એ વિનંતી કરીને કહે છે કે તું આવીને મારી દીકરીને અડક. નાની દીકરી મરણતોલ માદી માટે આવીને તેને હાથ લગાડ. એ સારું કે તે સાજી થઈને જીવે.
સાજી થઈને જીવે. એની હોપ એ બીજા કોઈ પર નથી, એનો વિશ્વાસ એ બીજા કોઈ પર નથી. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે અને એના સ્ટેટમેન્ટમાં એ વિશ્વાસ દેખાય છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવીને એના હાથ લગાવશે અને મારી દીકરી એ સાજી થઈને જીવશે, સાજી થઈને જીવશે. ધીસ ઇઝ ધ ફેઝ 1. એ ફેઝ 1માં એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે આવીને પોતાના વિશ્વાસની જાહેરાત કરે છે કે એને વિશ્વાસ છે કે જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવીને એના હાથ લગાવશે તો મારી દીકરી એ સાજી થઈને જીવશે. ધીસ ઇઝ ધ ફેઝ 1. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છે ફેઝ 2 તરફ આવીએ. એમાં 35મી કલમમાં તે હજી બોલતો હતો એટલામાં સભાના અધિકારીને ત્યાંથી લોકો આવીને કહે છે, તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, હવે તું ઉપદેશકને તસદી શું કરવા દે છે? વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા જીવનમાં એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવે છે કે જે આપણાથી સોલ્વ થઈ શકતી નથી. એ જે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના હાથમાં સમર્પિત કરેલી બાબત છે, એ આપણા પ્રશ્ન હોય, એ આપણી બીમારી હોય, એ આપણી તકલીફ હોય, એ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પાસે લઈ જઈએ છીએ અને આપણા વિશ્વાસની કબૂલાત કરીએ છીએ. ત્યારે ઘણી બધી વખત એવી પણ પરિસ્થિતિ આવે છે કે એ આપણા વિશ્વાસને કાઉન્ટર કરે છે, એ આપણા વિશ્વાસને ડગાવનારી બાબતો બને છે. એ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરથી આશા છોડી દઈએ એવી પરિસ્થિતિ, એવા લોકો, એવા સમાચારો એ આપણી આગળ આવીને ઊભા રહે છે. અને એ જ બાબત એ યાઈરના જીવનમાં આવી કે એના અધિકારી, એના સભાસ્થાનના અધિકારીઓમાંથી લોકો આવીને એને કહે છે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, હવે તું ઉપદેશકને તસદી ના લે, ઉપદેશકને તસદી ના દે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમે ને મેં ઘણી બધી વખત એવો અનુભવ કર્યો છે કે આપણે વિશ્વાસની જાહેરાત કરીએ છીએ, વિશ્વાસની કબૂલાત કરીએ છીએ, એ જ ક્ષણે, એ જ ઘડીએ શૈતાન એ પ્રયત્ન કરે છે કે આપણે વિશ્વાસમાંથી ડગી જઈએ. શૈતાન એવી પરિસ્થિતિ લાવીને મૂકે છે કે આપણો વિશ્વાસ એ પ્રભુ પરથી દૂર થાય. શૈતાન એવી લોભ ભરેલી લાલચો, એવી ઘણી બધી બાબતો લાવે છે કે જેથી કરીને આપણે પ્રભુ પર વિશ્વાસ નહીં કરીને એ લોકો પર વિશ્વાસ કરનારા થઈ જઈએ. આપણે પ્રભુ પર વિશ્વાસ નહીં કરીને આપણે ખુદ પર આપણે વિશ્વાસ કરનારા લોકો બની જઈએ. તમે અને મેં આવી પરિસ્થિતિનો ઘણી બધી વખત અનુભવ કરેલો છે. ત્યારે અહીંયા લખ્યું છે, એ સભાના અધિકારીને ત્યાંથી લોકો આવીને કહે છે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, મરી ગઈ છે. આ એક સ્ટેટમેન્ટ એ ત્યાંના અધિકારીના ત્યાંથી લોકો આવીને કહે છે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે. એક પિતાની જો વ્યથા આપણે વિચાર કરીએ, જો આપણા ઇમેજિન કરીએ કે એના પર શું વીતતી હશે. એક બાજુ એ મરણ પથારીએ એની દીકરીને છોડીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસની સાથે એમના પગે પડીને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ તમે આવીને મારી દીકરીને હાથ લગાવો જેથી કરીને તે સાજી થાય, તે જીવે. અને એક બાજુ જ્યારે એ લોકો એ દીકરીને મુલાકાત સુધી એના ઘર તરફ જઈ રહ્યા હોય છે, ત્યાં જ એના અધિકારીના ઘરેથી લોકો આવીને કહે છે કે તારી દીકરી મરી ગઈ છે. જો આવી પરિસ્થિતિમાં તમે ને હું હો, ત્યારે આપણો રિસ્પોન્સ શું હોય? ત્યારે આપણો રિસ્પોન્સ શું હોય? આપણે રડવા લાગે, રુદન કરવા લાગે, આપણે વિચારવા લાગે કે કાશ હું થોડો વહેલો આવ્યો હોત, કાશ પ્રભુ થોડો વહેલા આવ્યા હોત, કાશ એને કોઈક દવા મળી ગઈ હોત, મેડિસિન મળી ગઈ હોત, મારી દીકરી જોડે રહેવું જરૂરી હતું અને હું ક્યાં અહીંયા આવી ગયો, મારું અહીંયા આવું વ્યર્થ કહું. એવા ઘણા બધા વિચારો જો આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં હોય તો આપણા હૃદય મનમાં આવવા લાગે. અને હાલમાં પણ જો આજે એવી કોઈ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે તો આપણે પણ પ્રભુ પર અવિશ્વાસ જાહેર કરી દઈએ છીએ. ઘણી બધી વખત તો આપણે આપણા પ્રશ્નો એ હવે ગૂગલને પૂછતા થઈ ગયા છે, ચેટ જીપીટીને પૂછતા થઈ ગયા છે. જો આપણા શરીરમાં કોઈક એવી બાબતો બને છે તો આપણે તરત ગૂગલમાં સર્ચ કરીએ કે આવું થયું છે, આવું થયું છે, એનો ઈલાજ શું, કેવી રીતે કરવાનું. આપણે લોકો તરફ, ગૂગલ તરફ, ઇન્ટરનેટ પર બધી જગ્યાએ આપણે ફાંફા મારવાનું ચાલુ કરી દઈએ છીએ.
પણ જે બાબત આજે આપણને બાઇબલ શીખવે છે કે પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખીને પ્રભુની હજુરીમાં એ ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના વિનંતી સહિત એ દરેક પ્રશ્નો સમસ્યા એ પ્રભુની પાસે લાવવાની જરૂર છે. ફેઝ 2, ફેઝ 1 માં આપણે જોયું કે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર પોતાનો વિશ્વાસ જાહેર કરે છે, વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ તું આવીને મારી દીકરીને હાથ લગાય જેથી કરીને તે સાજી થશે અને જીવશે. ફેઝ 2 માં જોઈએ છે કે એ જ્યારે મુસાફરી તરફ હોય ત્યારે અધિકારીના ઘરેથી લોકો આવે છે અને એવા સમાચાર આપે છે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, હવે તું ઉપદેશકને તસ્દી શું કરવા દે છે. પણ 36મી કલમ જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા સભાસ્થાનના અધિકારીને કહે છે કે બી માં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. આજે કદાચ એવી પરિસ્થિતિ હશે કે ડોક્ટર્સે આશા છોડી દીધી હશે, ડોક્ટર્સે નેગેટિવ બાબતો કહી દીધી હશે, કદાચ તમે કોઈક પ્રશ્ન સમસ્યામાં હશો કે ત્યાં તમને કોઈક ઉકેલ દેખાતો નહીં હોય, તમે કોઈક એવી બાબતોમાં હશો કે કદાચ ને તમારા રિલેટિવ્સ તમને હેરાન કરી રહ્યા હોય, તમને કોઈ આશા ના દેખાઈ રહી હોય, તમે નિરાશામાં હો, ડિપ્રેશનમાં હો, નિષ્ફળતાનો સામનો કરી રહ્યા હો, તમને એવું દેખાતું હોય કે આગળ કોઈ રસ્તો જ નથી, હવે કોઈ આનો ઉકેલ જ નથી, આનો કોઈ પ્રત્યુત્તર, આનો કોઈ જવાબ, આનું કોઈ સોલ્યુશન જ નથી. પણ એવી પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કોઈ જ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલા સ્ટેટમેન્ટ પર ધ્યાન નહીં આપીને આજે તમને ને મને કહી રહ્યા છે કે મારા દીકરા, મારી દીકરી, બી માં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. કેટલું અદ્ભુત અજાયબ સ્ટેટમેન્ટ એ આજે જે એ યાઈરની જોડે પ્રભુએ કીધું છે એ તમારી ને મારી સાથે એ પ્રભુએ સ્ટેટમેન્ટથી વાત કરે છે કે બી માં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. અને 37મી કલમમાં પિત્તર યાકૂબના ભાઈ યોહાન સિવાય તેણે પોતાની સાથે કોઈને આવવા ન દીધું અને સભાના અધિકારીના ઘરમાં તેઓ આવે છે અને ગડબડ તથા રુદન તથા વિલાપ કરનારાઓને તે જુએ છે અને તેમાં આવીને તેઓને કહે છે કે તમે કેમ ગડબડ કરો છો ને રડો છો, છોકરી તો મરી નથી ગઈ પણ ઊંઘે છે. અને તેઓએ તેને હસી કાઢ્યો. પણ સૌને બહાર કાઢીને છોકરીના મા બાપને તથા જેઓ તેની સાથે હતા તેઓને લઈને જ્યાં છોકરી હતી ત્યાં તે માહે જાય છે. ફેઝ 1 એ ત્યાં યાઈર એ પોતાના વિશ્વાસની કબૂલાત કરે છે એ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમે સાચાપણું આપી શકો, તમે હાથ લગાવશો મારી દીકરી સાજી થશે અને જીવશે. ફેઝ 2 માં એવી બાબતો બને છે કે જે વિશ્વાસથી વિપરીત બાબતો હોય છે, એ તમારા વિશ્વાસને ડગાવનારી બાબતો હોય છે. એવી બાબતો, એવા સમાચાર, એવા ન્યૂઝ ત્યાં આવે છે કે દીકરી તો મરી ગઈ છે. દેટ મેક્સ કે તમારો વિશ્વાસ ત્યાં તૂટી જાય, તમે વિશ્વાસ છોડી દો એવી પરિસ્થિતિ અને એવી બાબતો એ ત્યાં બને છે. અને એવી ફેઝ એ આપણા જીવનમાં પણ આવે છે. અને ફેઝ 3 જ્યારે આપણે વિશ્વાસની જર્નીમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે આપણા વિશ્વાસને હસી કાઢનાર લોકો પણ ત્યાં અચૂકપણે હશે. જ્યારે પરિસ્થિતિ, દરેક સંજોગો, દરેક બાબતો એ તમારી અગેન્સ્ટમાં હશે અને ત્યારે જો તમે એ બીધા વગર, એ ડર્યા વગર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખીને જ્યારે આગળ વધી રહ્યા છો ત્યારે એવા પણ લોકો આવશે કે જેઓ તમારા વિશ્વાસને જોઈને તમારી મસ્કરી કરશે, હસી કાઢશે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે કોઈક ને કોઈક રીતે આવી પરિસ્થિતિનો સામનો આપણા જીવનમાં અચૂકપણે કરેલો હશે. જ્યારે તમે કોઈની આગળ પ્રભુનો વિશ્વાસ તમે પ્રગટ કરશો ત્યારે લોકો હસશે, ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરશે. આવું તો બને જ નહીં, તું ખોટું પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખીને ચાલે છે. શું મળ્યું તને વિશ્વાસ કરીને? શું મળ્યું? શું હાસિલ થયું? પરિસ્થિતિઓ તારી વિપરીત જઈ રહી છે, પરિસ્થિતિઓ તારા વિશ્વાસની અગેન્સ્ટમાં જઈ રહી છે.
એવા બધા સ્ટેટમેન્ટ કહેનારા લોકો આવશે, ગડબડ કરનારા, હસી કાઢનારા, ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરનારા, એ દરેક લોકો એ તમારી ફેથની જર્નીમાં અડચણ બાધારૂપ બનવા માટે આવશે. પણ પ્રભુ એવી પરિસ્થિતિમાં પણ તમને કહી રહ્યા છે, બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ, બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. અને આગળ આપણે જોઈએ છે 40મી કલમ, અને તેઓએ તેને હસી કાઢ્યો, પણ સૌને બહાર કાઢીને છોકરીના મા બાપને તથા જેઓ તેની સાથે હતા તેઓને લઈને જ્યાં છોકરી હતી ત્યાં તે માહે જાય છે, અને છોકરીનો હાથ ઝાલીને તે તેને કહે છે, ટલિથા કુમ, જેનો અર્થ એ છે કે છોકરી હું તને કહું છું ઊઠ, છોકરી હું તને કહું છું ઊઠ. સૌને બહાર કાઢીને. દેટ મીન્સ જ્યારે પણ તમારા જીવનમાં એવા લોકો હોય છે કે જે લોકો તમારી ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરે છે, જે તમારા વિશ્વાસને હસી કાઢે છે, તમારા વિશ્વાસને ડગાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે આપણે એ કોઈ બાબત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. આપણું ફોકસ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર હોય. એ આપણા વિશ્વાસને લઈ જઈને આપણે એ રૂમમાં જવાનું છે, એ પ્રભુની હજુરીમાં જવાનું છે, પ્રભુની આગળ આપણા પ્રશ્નો, આપણી સમસ્યા એ ત્યાં ઠાલવવાની જરૂર છે. અને જ્યારે આપણે દરેક બાબત ઇગ્નોર કરીને પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખીને આપણે આગળ વધીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ પણ આપણને કહે છે કે ટલિથા કુમ, ઉઠ. પ્રભુ આપણને કહે છે એ દરેક પ્રશ્નો, સમસ્યા, દરેક તકલીફમાંથી બહાર આવ. પ્રભુ આપણને કહેવાને માટે સમર્થ છે. પ્રભુ આપણા માટે કાર્ય કરવાને માટે સમર્થ છે. પણ શું આજે આપણો એ યાર જેવો વિશ્વાસ છે? શું એ વિશ્વાસની જર્નીમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણી સાથે છે? શું આપણું ફોકસ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને આપેલા વચન, આપણને આપેલા વાયદા, આપણા પર કરેલી કૃપા, એના પર આપણો શું વિશ્વાસ છે કે આપણે એ લોકોની ઠઠ્ઠા મસ્કરી જોઈને આપણે વિશ્વાસ ખોઈ બેઠા છે? શું એ આપણે ડોક્ટરના રિપોર્ટ જોઈને આપણે વિશ્વાસ ખોઈ બેઠા છે? શું એ ડોક્ટરનું સ્ટેટમેન્ટ સાંભળીને આપણે વિશ્વાસ ખોઈ બેઠા છે? ભલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે મને ખબર નથી કે પ્રભુનું વચન આજે કોની સાથે વાત કરી રહ્યું છે, પણ મારો એટલો વિશ્વાસ છે કે પ્રભુ આજે તમને અને મને કહી રહ્યા છે, બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ, બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. પ્રભુ કઈ રીતે રસ્તા કરે છે, પ્રભુ કઈ રીતે તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે, પ્રભુ કઈ રીતે તમને સાજાપણું આપે છે, પ્રભુ કઈ રીતે તમને પ્રશ્નો, સમસ્યામાંથી બહાર કાઢે છે, એ મને નથી ખબર, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તમને દરેક બાબતમાંથી બહાર કાઢવાને માટે સમર્થ છે. પણ ઘણી બધી બાબતમાં આપણે વિશ્વાસમાં કમતી માલુમ પડે છે. વિશ્વાસમાં કમતી માલુમ પડે છે. એક સ્ટોરી મેં સાંભળી હતી, તમારી આગળ હું આજે શેર કરવા માંગુ છું. એક ચર્ચનું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલે છે, અને એ ચર્ચમાં એક ગરીબ, એક કપડાં ફાટેલા ગરીબ માણસ એ ત્યાં ચર્ચમાં આવીને ઊભો રહી જાય છે, અને મોટે સાથે કહે છે કે મને પ્રભુએ કીધું છે કે આ ચર્ચના બાંધકામમાં એક ટ્રક ભરેલી રેતી હું ગિફ્ટ આપીશ, અને હું ટ્રક ભરેલી રેતી એ ગિફ્ટ આપીશ. ત્યાં પાળક સાહેબ અને બધા ચોંકી જાય છે કે આ શું બોલી રહ્યો છે? આ ગરીબ માણસ એક ટ્રક ભરેલી રેતી એ લગભગ 1 થી 2 લાખની એની કિંમત હશે, અને આ કેવી રીતે આપવાનો? પણ એ ગરીબ માણસ કહે છે મને પ્રભુએ વચન આપ્યું છે કે તું એક ટ્રક રેતી આ ચર્ચને ગિફ્ટ આપીશ, જે હું તારા દ્વારા પૂર્ણ કરીશ. અને એ વિશ્વાસની જાહેરાત એ ત્યાં ચર્ચમાં કરે છે. અને એ પાસ્ટર કહે છે તમારે આપવું જ હોય ભેટ તો 5-6 નાની ઈંટોના ટુકડા આપી દો, કોઈ વાંધો નહીં, કે આવું જરૂરી નથી. પણ કે ના, મને પ્રભુએ વચન આપ્યું છે તો હું 1 ટ્રક રેતી અચૂકપણે આપીશ. અને એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે.
અને એ શોપમાં જાય છે કે જ્યાં જે રેતી ને બધો સામાન મળતો હોય છે, ત્યાં જઈને એ ત્યાં વર્કરને જઈને કહે છે કે મને એક ટ્રક રેતી જોઈએ છે, જેનું હું પેમેન્ટ એ 12 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કરીશ. અને ત્યાંના જે સેલર્સ હોય છે એ લોકો તો હસવા લાગે છે કે આ શું માણસ બોલી રહ્યો છે, એના કપડાની હાલત જુઓ, એની કેવી હાલત છે, ગરીબ છે, એના ખિસ્સામાં એક રૂપિયો દેખાતો નથી, અને એ કહે છે કે હું 12 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એક ટ્રક રેતીના પૈસા આપીશ, અને હસવા લાગે છે. અને ત્યાં પેલો વ્યક્તિ કહે છે કે મારે તમારા માલિકને મળવું છે. તો કે મારા માલિક એવી તેવી વ્યક્તિને નથી મળતા, અને એ દોડી જાય છે, ઉપર જાય છે, અને ઉપર એના માલિકના કેબિનમાં જતો રહે છે, અને ત્યાં જઈને ઊભો રહે છે, અને ઊભો રહીને એમને કહે છે કે મને એક ટ્રક રેતી જોઈએ છે, જેનું પેમેન્ટ હું 12 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કરીશ. અને પેલો માલિક તો એને જોઈને શોક થઈ જાય છે, અને ત્યાં આવીને એના ઘૂંટણે પડે છે અને રડવા લાગે છે. અને એને રડતો જોઈને આખા બધા કર્મચારીઓ ત્યાં આવે છે કે આ માલિક આ ગરીબના પગે પડીને રડવા લાગે છે, એવું તો શું થયું? અને પેલો જે ગરીબ વ્યક્તિઓ છે એ પોતે પણ શોક થઈ જાય છે. એને પૂછે છે કે તમે કેમ રડો છો? ત્યારે એ માલિક ત્યાં જવાબ આપે છે કે હું મારું જીવન ટૂંકાવવાનો હતો, અને મેં અહીંયા મારા ટેબલ પર પેનથી મેં લખ્યું છે કે જો તું ખરો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હોય તો મારી આગળ એક એવો ગરીબ વ્યક્તિ મોકલ કે જે એક ટ્રકની રેતીની માંગણી કરે અને એનું પેમેન્ટ એ 12 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કરવાનું કે. જો તું ખરો ઈશ્વર છે તો આ મારા જીવનમાં તું પૂરું કર. અને એ રડવા લાગે છે, અને ત્યાં એ માલિક એટલો ખુશ થઈ જાય કે ખરેખર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જીવંત પ્રભુ છે, આપણી પ્રાર્થનાઓ સાંભળે છે, દરેક પરિસ્થિતિમાં એ બહાર કાઢવાને માટે સમર્થ છે. અને એ ખુશ થઈને એ ચર્ચના બાંધકામ માટે જેટલી પણ સામગ્રી જરૂરિયાત હોય છે એ ટ્રકોની ટ્રક ભરીને એ ત્યાં મોકલી દે છે. અને ત્યાંના ચર્ચના પાસ્ટર લોકો એ ત્યાં પ્રભુની આગળ રડવા લાગે છે, અને એ પાસ્ટર એ ત્યાં પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરવા લાગે છે કે પ્રભુ તમે મને આ ગરીબનો જે વિશ્વાસ છે એવો વિશ્વાસ તમે મને આપો. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કઈ રીતે પ્રભુ કામ કરશે આપણે નથી જાણતા, પણ પ્રભુ આપણા જીવનમાં કાર્ય કરવાને માટે સમર્થ છે એ તમે ને હું જાણીએ છીએ, તમે ને હું અચૂકપણે જાણીએ છીએ. અને આ જ બાબત એ યાઈરના જીવનમાં આપણે જોવા માંગીએ છીએ. ફેઝ 1 એના વિશ્વાસની જાહેરાત કરે છે. ફેઝ 2 એને વિશ્વાસથી વિપરીત સમાચારો મળે છે કે તારી દીકરી મળી ગઈ છે, તું એને તસ્દી ના લઈશ. ફેઝ 3 જ્યારે ઘર આવે છે ત્યારે લોકો ગડબડ કરનારા, વિલાપ કરનારા લોકો એ ત્યાં હસી મજાક ઉડાવે છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં માએ જઈને અને 41મી કલમમાં કહે છે, અને છોકરીનો હાથ ઝાલીને તેને કહે છે કે ટલિથા કુમ, જેનો અર્થ છે કે છોકરી હું તને કહું છું ઉઠ. અને તરત છોકરી ઉઠીને ચાલવા લાગી. કેમ કે તે 12 વર્ષની હતી. અને તેઓ ઘણા વિસ્મિત થયા, અને તેણે તેઓને તાકીદ કરી કે કોઈ એ ન જાણે, અને તેણે તેને કંઈ ખાવાનું આપવાની આજ્ઞા કરી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે ત્યાં ટલિથા કુમ, અને ત્યાં દીકરી એ ઉઠે છે, જીવિત થાય છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કાર્ય કરવાને માટે સમર્થ છે. તમે જો હિબ્રુઓના પત્ર એનો 11મો અધ્યાય અને 1લી કલમ ત્યાં લખવામાં છે, હવે વિશ્વાસ તો જે વસ્તુઓની આશા આપણે રાખીએ છીએ તેની ખાતરી છે, અને અદ્રશ્ય વસ્તુઓની સાબિતી છે. એ અદ્રશ્ય વસ્તુઓની સાબિતી છે. ઘણી બધી વખત આપણે જાણતા નથી, પણ પ્રભુ આપણા જીવનમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા જીવનમાં કાર્ય કરવા માંગે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને જે વચન આપ્યું છે એ વચન આપીને કદી ફરી જતા નથી. એ ગરીબ માણસને પ્રભુએ વચન આપ્યું કે તું એક ટ્રક રેતી આ ચર્ચને ગિફ્ટ આપીશ.
એ કેવી રીતે આપીશ એ નથી એ માણસને ખબર, એ નથી ચર્ચના પાળક સાહેબને ખબર, એના ચર્ચના લોકોને ખબર, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના દ્વારા એ અદ્ભુત અને અજાયબ કાર્ય કરી રહ્યા છે. એ ગરીબ માણસ દ્વારા એ ભેટ અપાઈ, એ માલિકનું જીવન બચાવ્યું, એ માલિકના જીવનમાં એ સાબિત કરી બતાવ્યું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જીવંત પ્રભુ છે. અને એ ચર્ચની જે જરૂરિયાત હતી એ જરૂરિયાતો ત્યાં પૂરી પડાય. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે કોની રાહ જોઈ રહ્યા છે? આજે આપણો ભરોસો કોના પર છે? આજે આપણે કોના પર વિશ્વાસ રાખીને ચાલી રહ્યા છે? શું આજે આપણે આપણી અક્કલ પર આધાર રાખી રહ્યા છે? શું આજે આપણે પોઝિશન પર આપણા આધાર રાખી રહ્યા છે? શું આજે આપણા પૈસા, આપણી ઓળખાણ, આપણા આજુબાજુ, આપણા પડોશી, આપણા ફેમિલી, આપણા મિત્રો પર શું આપણે ભરોસો રાખીને ચાલી રહ્યા છે કે એ જીવંત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે અશક્યને પણ શક્ય કરનાર પ્રભુ છે એના પર તમારો વિશ્વાસ છે? વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, હજુ પણ વાર થઈ નથી, હજુ પણ સમય છે. પ્રભુની હજુરીમાં આપણે નમીને પ્રભુની આગળ આપણે કબૂલ કરીએ કે પ્રભુ, હા, અત્યાર સુધી મેં મારી અક્કલ પર આધાર રાખ્યો, અત્યાર સુધી મેં મારી પોઝિશન, મારા પૈસા, મારી ઓળખાણ, મારા મિત્રો, મારા ફેમિલી પર મેં આધાર રાખીને મેં જીવન જીવ્યું છે, પણ આજે હું કબૂલ કરું છું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એકલા જ એ મારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. મારા જીવનમાં અશક્યને શક્યમાં બદલનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. હું તમારા પર વિશ્વાસ રાખું છું. શું આજે આપણે એ કબૂલ કરવાને માટે તૈયાર છે? શું આજે પ્રભુની હજુરીમાં એ રુદન સાથે, એ વિલાપ સાથે, એ પસ્તાવા સાથે આપણે ઘૂંટણે પડીને આપણી આજીજી કલાવાલા પ્રભુની આગળ લાવવાને માટે તૈયાર છે? પ્રભુ આજે તમને ને મને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે, અને પ્રભુનું વચન આજે તમને ને મને કહી રહ્યું છે, બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ, બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. કેટલા બધા એવા ઉદાહરણો બાઇબલમાંથી છે કે જે વિશ્વાસની સાક્ષી આપે છે. તમે હિબ્રુ 11 બી જોશો તો એમાં ઘણા બધા એવા કિસ્સા લખેલા છે કે જેમાં એ વિશ્વાસ કરવા દ્વારા એ દરેક પરિસ્થિતિ એ બદલાઈ ગઈ છે. દરેક પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. ત્યારે આપણે આ વર્ષે જ્યારે ખ્રિસ્તમાં આપણે વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે વિશ્વાસમાં પણ વૃદ્ધિ પામીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર અડેલીને ચાલીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને ચાલીએ, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દરેક અશક્ય બાબતને શક્યમાં બદલનાર પ્રભુ છે. શક્યમાં બદલનાર પ્રભુ છે. હું મારી જો વાત કરું, ઘણી બધી વખત હું પણ હતાશ થઈ જાઉં છું, હું પણ નિરાશ થઈ જાઉં છું, હું પણ ગભરાઈ જાઉં છું, હું પણ ડરી જાઉં છું. પણ જ્યારે પ્રભુના વચનો આપણી સાથે વાત કરે છે ત્યારે ફરીને એકવાર આપણે પ્રભુની આગળ વિશ્વાસમાં દ્રઢ ને મજબૂત થઈએ છીએ, દ્રઢ ને મજબૂત થઈએ છીએ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, પવિત્ર આત્માની દોરવણી માંગીએ, પવિત્ર આત્માની સહાય માંગીએ. પ્રભુ તમારા જીવનમાં કાર્ય કરવાને માટે તૈયાર છે. આજે હું સ્ટ્રોંગલી વિશ્વાસ કરી રહ્યો છું કે આજનું વચન એ આપણા માટે છે. પ્રભુ આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા છે, પ્રભુ આપણા જીવનો બદલી રહ્યા છે, પ્રભુ આપણને વિશ્વાસમાં દ્રઢ ને મજબૂત કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી લોકોએ તમને જેટલા પણ મહેણા ટોણા માર્યા હોય, જેટલી પણ મસ્કરી કરી હોય, જેટલા પણ તમને તરછોડ્યા હોય, જેટલા પણ તમને એ દૂર કર્યા હોય, તમને નિમ્ન કક્ષાએ મૂક્યા હોય, તમે કદાચ બીમાર છો, તમે અશક્ત છો, તમે પ્રશ્નોમાં છો, તમે સમસ્યામાં છો, પણ આજે આ વચન પ્રભુનું તમને સતત અને સતત એ પવિત્ર આત્માની દોરવણી એ સતત અને સતત કહી રહી છે કે એવો સમય આવ્યો છે કે જ્યારે તું પ્રભુના વિશ્વાસમાં દ્રઢ અને મજબૂત થઈશ, જ્યારે તું પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરીને તારી સમસ્યાઓ, તારી તકલીફ, તારી બીમારી એ દરેક પ્રભુની આગળ મૂકીશ, ત્યારે પ્રભુ તમને કહી રહ્યા છે કે બીમાં હું કાર્ય કરવાને માટે સમર્થ છું,
હું કાર્ય કરવાને માટે સમર્થ છું. અને આજે પ્રભુનો આત્મા એ આપણી મધ્યે કાર્ય કરી રહ્યો છે. આપણા વિશ્વાસને દ્રઢ અને મજબૂત કરી રહ્યા છે. આપણા વિશ્વાસની જર્નીમાં જ્યારે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, એ દરેક ખ્રિસ્ત સાથેની સંગતમાં, એ ખ્રિસ્તના વિશ્વાસમાં, એ આત્મિક રીતે આજે પ્રભુનું વચન આપણને બળવાન કરી રહ્યું છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આઈ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ પ્રભુનો આત્મા આજે આપણી સાથે વાત કરી રહ્યો છે. આપણે ડરીએ નહીં, આપણે વિશ્વાસ ખોઈએ નહીં, આપણે વિશ્વાસની જર્નીમાં હાર માનીએ નહીં. ભલે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ કેમ ન હોય, પ્રભુ એ આપણા જીવનમાં કાર્ય કરવાના માટે સમર્થ છે. પ્રભુ આપણા જીવનમાં કાર્ય કરવાના માટે તૈયાર છે. રાજનું વચન એ આપ સર્વના જીવનમાં કાર્ય કરે, એક આશીષ લાવનારું બને, પ્રભુમાં એક આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પમાડનારું બને, અને વિશ્વાસની જર્નીમાં એક ખ્રિસ્તમાં આપણે વૃદ્ધિ પામતા જઈએ. એ જ પ્રાર્થના અને એ જ વિનંતી. હતાશ થયા વગર આપણે પ્રભુની પાસે આવીએ. હવે આપણે આપણી આંખોને બંધ કરીએ અને થોડો સમય પ્રભુની આગળ આપણે આપણા જીવનોને મૂકીએ, આપણા જીવનોની તપાસ કરીએ, આપણા વિશ્વાસની તપાસ કરીએ. હાલેલુયા. થેન્ક યુ લોર્ડ જીસસ. પ્રભુની આગળ જઈને આપણે કહીએ કે પ્રભુ, અસંભવ એવું કશું જ નથી. તમારા માટે કશું જ અસંભવ નથી. તમારા માટે સઘળું શક્ય છે. તમે સઘળું કરી શકો છો. તમે અમારા જીવનમાં કાર્ય કરી રહ્યા છો. પ્રભુ, તમારા પવિત્ર આત્માના માટે ધન્યવાદ કે સતત પ્રભુ અમને વિશ્વાસમાં દ્રઢ અને મજબૂત રાખવાના માટે પ્રભુ તમારું વચન અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પિતા. થોડોક સમય આપણે પ્રભુની સાથે વાત કરીએ, શાંત રહીને આજના વચન વિશે વિચાર કરતા, મનન કરતા પ્રભુને કહીએ કે પ્રભુ, હું ક્યાં છું? અને પ્રભુ, તમે વિશ્વાસમાં મને દ્રઢ કરો. હાલેલુયા. થેન્ક યુ લોર્ડ જીસસ. તમે કરી શકો છો. પ્રભુ, અમે તમારી હજુરીમાં નમ્યા છે ત્યારે પ્રભુ અમે કબૂલીએ છીએ. ઘણી બધી બાબતોમાં પ્રભુ અમે પોતાની અક્કલ પર આધાર રાખીએ છીએ. પ્રભુ, પોતાની જાત પર, પ્રભુ પોતાના મિત્રો, કુટુંબીજનો, પોતાની પોઝિશન, પોતાના પૈસા પર પ્રભુ અમે આધાર રાખીને, વિશ્વાસ રાખીને પ્રભુ અમે ચાલીએ. પ્રભુ, અમને માફ કરો પિતા. પ્રભુ, અમને માફ કરો પ્રભુ. આજે અમે પાછા આવ્યા છે પ્રભુ. અમને વિશ્વાસમાં દ્રઢ ને મજબૂત કરો. અમે હારી ગયા છે, અમે થાકી ગયા છે, અમે નાસીપાસ થઈ ગયા છે પિતા. અમે આશા છોડી દીધી છે. પણ પ્રભુ, તમે એ દરેક પરિસ્થિતિ પર વિજયવંત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છો, એની કબૂલાત પ્રભુ આજે અમે તમારી આગળ કરીએ છીએ. પ્રભુ, એ પરિસ્થિતિ પર અમને વિજયવંત ઠરાવનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમે છો, એ વિશ્વાસની કબૂલાત અમે કરીએ છીએ. એ દરેક વિપરીત પરિસ્થિતિઓને પ્રભુ તમે અમારા જીવનમાંથી દૂર કરી છે, એવો વિશ્વાસની કબૂલાત અમે તમારી પાસે કરીએ છીએ. પ્રભુ, તમારા પરના વિશ્વાસને જાહેર કરવાના સમયે પ્રભુ લોકોએ નિંદા કરી છે, ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરી છે. પ્રભુ, અમે એના પર ધ્યાન નહીં આપી દઈને પ્રભુ તમારા વિશ્વાસમાં અમે દ્રઢ મજબૂત થવા માંગીએ છીએ પિતા. અમને સહાય કરો, અમને મદદ કરો પિતા. ધન્યવાદ. પ્રભુ, તમે અમારા જીવનમાં અદ્ભુત અજાયબ કાર્ય કર્યું છે માટે ધન્યવાદ. તમે અમારા જીવનો બદલ્યા છે માટે ધન્યવાદ. અને ફરીને એકવાર પ્રભુ વિશ્વાસમાં દ્રઢ મજબૂત કર્યા છે
માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ. આજે વચન દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરી છે. અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, એ વચન હૃદયમાં ઠસાવી રાખવાના માટે, યાદ રાખવાના માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરો. અને દરેક દુષ્ટની દાખલ છે ત્યાં ચાલ કુયુક્તિ બંધનો જે પ્રભુ એ વચનો ચોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને ઈસુના ઝરણામાં બાંધીને અમે નાશ કરી અગ્નિમાં નાખીએ છીએ પ્રભુ. અને તમારો આત્મા સતત અને સતત પ્રભુ અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરે એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે કરીએ છીએ પ્રભુ. ફરીને એકવાર પ્રભુ અમે અમારા જીવનોનું સમર્પણ તમારી પાસે કરીએ છીએ પિતા. તમે સહાય કરજો. અમારો વિશ્વાસ પ્રભુ અમે તમારી આગળ જાહેર કરીએ છીએ અને અમે પ્રાર્થીએ છીએ પ્રભુ કે તમારા પવિત્ર આત્માની દોરવણી સતત અને સતત પ્રભુ તમે અમને પૂરી પાડજો. સતત અને સતત પ્રભુ તમારા વચનો દ્વારા અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરજો. સગળો આદર, માન, મહિમા, સ્તુતિ, ગૌરવ તમને એકલામને આપીએ છીએ. અમારા દરેક પ્રશ્નો, સમસ્યા પ્રભુ તમારી પાસે લાવીએ છીએ અને અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી કરીએ છીએ. સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ. આમેન, આમેન, આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવ, જેમ આકાશમાં તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ના લાવ પણ ભૂંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છીએ. આમેન, આમેન, આમેન. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપ સર્વને વિશ્વાસમાં દ્રઢ અને મજબૂત થવાના માટે, આજના વચનો શીખવા સમજવાના માટે, એ પ્રમાણે અનુકરણ કરવાના માટે, સતત અને સતત મનન કરવાના માટે એમના પવિત્ર આત્માની દોરવણી તમને પૂરી પાડે અને એ વિશ્વાસની જર્નીમાં વૃદ્ધિ પામતા જઈએ. સાથે મળીને ઈશ્વરનો જય જયકાર કરીએ. એ જ પ્રાર્થના. ગોડ બ્લેસ યુ. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला.
जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु